सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय। कहो नानक सुन रे मना, ते सिमरत गत होए। सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय। कहो नानक सुन रे मना, ते सिमरत गत होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, श्लोक 12 ते वधीक बाणी दी चल रही लड़ीवार विचार। तिस लड़ी दे तहत नवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया 9 नंबर श्लोक, जिसका आपां पाठ सरवण किया है। इस श्लोक विच हजूर पिता फरमाउंदे हन, सारियां सुखां दा दाता वो वाहिगुरू अकाल पुरख परमात्मा है। पातशाह जी कहते ने दूजा कोई नहीं है जिहड़ा सानू आत्मक तौर पर सुख दे सके। इस करके सतगुरु जी हदायत दिंदे ने, कहो नानक सुन रे मना, हे मन ध्यान नाल गल सुन, ते सिमरत गत होए। उहनूं सिमरन नाल, उहनूं याद करन नाल, उहदे नाल जुड़न नाल ही तेरी गत हो सकती है, भाव तूं विकारां तो खलासी प्राप्त कर सकता है। हुण कई वारी मन च एक सवाल पैदा हुंदा है, ਜਿਹੜੇ ਇਹ अक्सर ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि बाणी ते किंतु परंतु ਹੁੰਦਾ है, ਜਾਂ बाणी उत्ते ਉਂਗਲ उठाई जाती है। मेरा उन्हां वीरां नूं एक सवाल है, सब तो वड्डा किंतु परंतु ते ਉਹ लोग करते हैं ਜਿਹੜੇ एक मालक नूं छड्ड के, एक गुरु नूं छड्ड के, एक ग्रंथ नूं छड्ड के, एक पंथ एक रस्ते नूं छड्ड के थां थां ते मत्थे टेकदे ने। हुण इत्थे पातशाह जी कहंदे ने सब सुख दाता राम है। सारियां सुखां दा दाता राम है। हुण राम चेता रखियो, इत्थे राम दा अर्थ रमिया होया परमात्मा, अकाल पुरख वाहिगुरू है। राम दे मम्मे नूं औंकड़ भी लगा होया है, ते इत्थे गल भी उस राम दी हो रही है जिहड़ा राम सर्व व्यापक है। क्योंकि पिछे जे आप जी नूं पता होना कि काफ़ी रौला पिया सी, एक लीडर ने दूजियां लोगों को खुश करने वास्ते गुरबाणी विच आए राम शब्द के जो अर्थ किए तो उन्हें आख्या जी 2533 वार गुरु ग्रंथ साहिब जी के जोड़ा राम शब्द आया है वो दशरथ के पुत्र भगवान राम लिए आया है। तो इस करके जिन्हें भी सिख ने उन्होंने सारिया की आस्था जां शरधा जी दशरथ के पुत्र राम नाल जुड़ी हुई है। उन्हें पंजाब के CM बारे भी गल की, जिहड़ा उस वक्त CM सी मौजूदा अकाली दल का, उहदा नाम लैके ते थापर वो व्यक्ति सी जिन्हें जाके स्टेटमेंट जाके उत्थे उन्होंने खुश करने वास्ते दिती सी। तो मैनूं अज भी याद है, मैं उदों बंगला साहब कथा करता हुंदा सी। मैं आख्या सी वेखो तुसीं अपनी जिम्मेवारी लो, अपनी गरंटी लो, तुहानूं कोई हक नहीं कि तुसीं दूजियां बारे गल करो। लीडरां नूं वोटां मंगणियां आउंदियां ने, तुसीं वोटां मंगो। जे तुहानूं बाणी बारे कोई नहीं नॉलेज तो तुहाडा कोई फर्ज नहीं बनता तुसीं कोई स्टेटमेंट, कोई इदां दी विचार उत्थे उन्होंने खुश करने वास्ते सिर्फ वोटां लई दे के आओ। उन्हें उत्थे बोलदियां बोलदियां जिहड़ी बाणी दियां कुछ तुकां वरतियां भी, ना वो मरे ना ठागे जाहे जिनके राम वसै मन माहे। एक ये तुक उत्थे बोली, एक साधो रचना राम बनाई, भी ये जिहड़ी रचना राम ने बनाई है। सवाल पैदा हुंदा भी जे ये सृष्टि राम ने बनाई है, इसका मतलब सृष्टि राम ने बनाई है, फिर जो राम दुनिया ते आया उदों किहड़ी सृष्टि ते आया? क्योंकि सृष्टि तो बाद च बनी। फिर ये सवाल है। हुण बाणी इत्थे कहंदी ना वो मरे ना ठागे जां जिनके राम वसे मन माहे। ना वो मरदे ने ना वो ठगे जाते जिन्हां दे राम मन विच वसदा है। देखो जिहड़े भगवान मनदे ने 100 वार मन, असीं किसे बारे कोई गल नहीं करते, पर साडा फर्ज बनदा कोई गुरु बारे जां गुरु दे उत्ते इदां दे शब्द वरते तो साडा फर्ज बनदा पहल के आधार पर कि असीं उन्हां चीज़ां दा नखेड़ा करिए कि इहदे च कोई शक नहीं दशरथ दे पुत्र राम दा नाम बाणी च आया है। पर वो किन्हां अर्थां च आया है? पांडे तुमरा रामचंद सोपी आवत देखा था, रावण सेती सरवर होई, घर की जोए गवाई थी, इन्हां अर्थां च आया।
ਆਜਨਾਮੇ ਬੀਠਲ ਦੇਖਿਆ ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾਉਂ ਰੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮ ਬੇਨ ਵਾਜੈ। ਹੁਣ ਬੰਸਰੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮ ਬੇਨ ਵਾਜੈ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਮ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮ ਬੇਨ ਵਾਜੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਬੰਸਰੀ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਰਾਮ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਬਦ ਰਾਮ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ, ਨਾ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿਧਰੋਂ ਮਰਦੇ? ਉਹ ਬੁਰਾਈ, ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਿਆਈ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦੇ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਠੱਗ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਕਾਮ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਨਾ ਲੋਭ, ਨਾ ਮੋਹ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ। ਜਿਨ ਕੇ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਰਜਿਆ, ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਰਾਮ, ਬੀਠਲ, ਦਮੋਦਰ, ਰਮਈਆ, ਕੇਸ਼ਵ, ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਹੈ, ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ, ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਆਮ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਵੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੱਝਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਿਓ ਭਲਾ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ? ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਚੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੌਂਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਜਲ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਛਟੇ ਮਾਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸਿਓ ਜਿਹੜੇ ਦਾਤੇ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਾਤੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਧੂਫ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਦਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ। ਮਰਿਆਂ ਸਾਧਾਂ ਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੜਦਾਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਕੜ ਦਾਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਧੂਫ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ 3 4 5 7 ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਾਨਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਦਾਤਾ ਉਹ ਨਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਹੀ ਨਾ ਜਾਓ ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਲਿਸਟ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਪਰਚੀ ਘਰੋਂ ਬਣਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ 20 ਵਸਤੂਆਂ ਲੈਣ ਗਏ ਜੇ, ਲਿਸਟ ਬਣ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ 18 ਵਸਤੂਆਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਪੈਕ ਕਰਤੀਆਂ, 2 ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ 20 ਆਏ ਸੀ, ਮਿਲੀਆਂ 18 ਨੇ, 2 ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦੀਆਂ 20 ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਈਟਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਸਤੂ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਉਹ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਝੁਕਾਉਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ ਸਵਾਲ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੱਦੀਆਂ ਆਸਣ ਗਦੇਲੇ ਲਾ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ 2 ਬੰਦੇ ਬਾਬੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਹ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣੇ ਵੀ ਆਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਬਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕੌਣ ਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਾਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਤੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਉਹ ਨਾ ਮੰਗੀਏ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ। ਉਸ ਦਾਤੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣੀ ਨਾ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੋਸ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਕੀਚੇ ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਈਏ। ਹੋਸ਼ੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇ, ਸੁੱਟ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਦੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋਸ਼ਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 4 ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਦਾਤਾ ਉਹ ਨਾ ਮੰਗੀਏ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ, ਹੋਸ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਕੀਚੇ ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਾ ਸੇਵੀਏ ਜਮ ਡੰਡ ਸਹਾਈਏ। ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੇਵਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਰਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਫਲਾਣੀ ਮੱਠੀ 'ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਭਰਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪੰਚਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਸੀ। ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿੱਠਾਂ 'ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ, ਸੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1927 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਆਓ ਐਸੇ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿਣ ਭਾਈ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।
छोटे छोटे बच्चों नूं क्लासां शुरू कीतियां ते सब तो खूबसूरती पता की सी 6 महीनों 4 महीनों च उन्हां इलाकिਆਂ च उन्हां दे बच्चों कोलों ही गुरुद्वारे अरदास कराई। बच्ची अरदास करती है, कोई बेटा अरदास करता है, कोई मुख वाक लै रहा है, खुश हो गया जी क्या बात है जी, ये काम असीं नहीं कर पाए, होना ये चाहिदा सी। असीं वड्डे वड्डे समागमां ते लखां करोड़ां रुपया ला के लाइटां लड़ियां ला के जगमग करके 4 दिनों च खत्म कर दिंदे आ। चाहिदा सी क्लासां दा प्रबंध करदे, जिहड़ा काम कदी गुरु अंगद साहिब सच्चे पातशाह जी ने खडूर साहिब की धरती ते शुरू कीता सी। यहूदियों की गल करते हैं, चैंबरां च पा के हिटलर ने उन्होंने साड़िया, अगले एजुकेशन दी, पूरी दुनिया चला रहे हैं। अज वो काम सानू करने की लोड़ है। गुरुद्वारा साहिब दी प्रबंधक कमेटियां वालों एक फंड वखरा होना चाहिए जिथे इलाके के लोड़वंद बच्चों की फीस गुरुद्वारे की गोल्क चों उतारी जाए। गोल्क माड़ी नहीं, पर गुरु की वरतों सही करो। उदा किसी की जेब चो 1 रुपया नहीं कढ़ा सकते तुसीं, पर गुरु करके जे कोई जेब चो पैसा कढ़दा तो पैसे नूं परोपकार वास्ते वरतो, किसी लोड़वंद की हैल्प लई वरतो, किसी मरीज की दवाई वास्ते वरतो, किसी गरीब परिवार के बच्चे की स्कूल की फीस ते वरतो। चाहिए ये सी काम सानूं। गुरु साहिब दे कोल भी दसवंध दा पैसा हुंदा सी, गुरु साहिब उस पैसे नूं लोड़वंदां दी हैल्प ते लाउंदे सी। हुण गुरु साहिब जी कहंदे जे तूं आत्मक तौर पर सुख चाहुंदा तो ये विश्वास रख, दाता एक ही है सुखां दा, वो की है अकाल पुरख परमात्मा। तो वह दाता जिन्होंने गुणी निधान आख्या है, तो फिर जो गुणी निधान नाल तेरी सांझ पवेगी, तू आत्मक तौर पर सुखी होएगा। गुरु साहिब जी ने तां ही बाणी जब भगत कबीर जी के बचन पढ़ते हैं आपां, रेत जी नलाज लाज तो नहीं, हे नलाज जीव तेनू लाज नहीं आउंदी, हर तज कत काहू के जाही, तू मालक नूं छड़ के पता नहीं कित्थे तुरिया फिरदा है। जां को ठाकुर ऊचा होई सो जन पर कर जात न सोही। जिहदा मालक उच्चा होवे उहदे सेवक नूं दूजे घर जाके मंग मंगण की कोई जरूरत नहीं, शोभा नहीं पाउंदा। वो गुरु अर्जन साहिब का वाक पढ़ो, त्याग स्वामी जिहड़े अपने मालक नूं छड़ के आन को चितवत दूसर ना है ना कोई। त्याग स्वामी आ सुनियो, आ शब्द गुरु पंजवें पातशाह जी दे ने। त्याग स्वामी आन को चितवत, जिहड़े मालक नूं छड़ के दूजे दा चिंतन करदे आ। त्याग स्वामी आन को चितवत, मूड़ मुगध, वो मूर्ख ने मुगध ने, खल सिरे दे मूर्ख ने, खर ते खर कहंदे खोते नूं, पातशाह कहंदे सिरे दे खोते ने, गधे ने। पता गधे शब्द क्यों वरत्या? जिवें गधे दे भार कोई दूजा लददा है, गधे ही होए भार लद्या कि कोई साधां दा भार चक्की फिरदा है, कोई किसी अखौती राजनीतिक पार्टी का भार चक्की फिरदा है। गधियां वाला काम कर रहे हैं असीं। किन्ना काम कराया साडे कोलों, इसे दौड़ च ही अगलियां ने करा लिया। असीं अपनी गुरु उपदेश विचार नूं जिंदगी का ये पासा असीं बना ही ना सके कि गुरु साहिब जी ने सानूं उस मालक दे नाल जोड़न की गल कीती है, जिहड़ा मालक साडे विच भी समाया होया है। पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसा का अर्थ की सी? अकाल की पूजा कर लगे तेनों वखरा टाइम कढ़न की लोड़ नहीं, कोई वखरा पहरावा पाउण की लोड़ नहीं सी, तेनों वखरियां टल्लियां खड़काउण की लोड़ नहीं सी, अपने आप ही पूजा हो रही। जिवें आरती की गल सी, जिहड़ी विपर ने आरती दसी सी वो तेनों स्पैशल टाइम कढ़ के करनी पैनी है, पर जिहड़ी आरती गुरु नानक साहिब ने दसी सी, कहंदे वो आरती तेनों करन की लोड़ नहीं, आरती हो रही, तू सिर्फ शामिल ही होना है। वो तो अपने आप च हो रही है। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, तू मलयान लो पवन चवरो करे, सगल बनराए फुलंत ज्योति। कहते कैसी आरती होए पावखंडा तेरी आरती, अनहता शब्द वजंत पेरी रहाओ। तेरी आरती तो अपने आप हो रही है, असी सिर्फ तेरी आरती में शाम। कैसी आरती होए तेरी, तो अपने आप च कितनी सोहनी आरती हो रही है। इदां पूजा की गल सी, जिहड़ी विपर ने पूजा दसी सी, उहदे लई चंदन केसर ये सब चीज़ां मुल पैसे दे के खरीदनियां पैणियां सी। जिहड़ी पूजा गुरु नानक साहिब ने दसी सी, वो सारी समग्री बंदे दे अंदर पई है। तेरा नाम करी चरनाठिया, तेरे नाम नूं मैं चंदन की लकड़ बना लवां, जे मन उरसा होए अपने मन नूं पत्थर बना लवां, जे ते चंदन घसाया जांदा है, करनी कुंगू जेरल है। मैं अपने करैक्टर नूं अपनी करनी नूं केसर बना लवां, घट अंतर पूजा होए, मेरे अंदर ही पूजा होवे। हुण इस पूजा लई तैनूं कोई पहरावा वखरा पाउण की लोड़ नहीं, कोई पखंड करन की लोड़ नहीं, लोकां नूं समगरी लिखाउण की लोड़ नहीं। घट अंतर पूजा होए, पूजा कीचे नाम ते आई है, बिन नाम है
ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਹ ਮਿਲਦਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਭੇਡ ਚਾਲ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਵੀ ਵਿਹਲੜ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਸੁੱਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁੱਖ, ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ। ਸਭ ਸੁੱਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੈ ਸਾਏ ਮੇਰਾ, ਇੱਕੋ ਹੈ, ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਦੂਸਰ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ, ਮਨਾ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਆਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾ। ਤੇ ਸਿਮਰਤ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਗਤ ਹੋਏ, ਗਤ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ, ਤੇਰੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੰਧ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਬਸ ਰਹਿ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਕੀਨਾ। ਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣ, ਕੁਆਲਿਟੀ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ 9 ਨੰਬਰ ਸਲੋਕ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਲੋਕ ਵੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਲੋਕ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਸਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਤੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਬੈਠਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਹ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਲੋਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਖੇੜਾ ਗਵਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣ ਕੇ ਹਾਸੇ ਖੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਨਾ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਹਾਸੇ ਖੇੜੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦਾ। ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚੋਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ। ਬੈੱਡ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਅੱਜ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਮਨ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਪਸੈਟ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਬੈੱਡ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਊ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਮਹੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇੱਧਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਟੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਹੈ ਢੀਠ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਲੈ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੇੜਾ ਹੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਹਿੱਸਾ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। 9 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ 1426 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।